ಪನ್ವೇಲ್ ಮಹಾನಗರ ಪಾಲಿಕೆ ವ್ಯಾಪ್ತಿಯ ವಿರೂಪಾಕ್ಷ ದೇವಸ್ಥಾನದ ಪಕ್ಕದಲ್ಲಿ ಹಾಗೂ ಮನೀಶ್ ಮಾರ್ಕೆಟ್ ಎದುರಿರುವ ಖಾಲಿ ನಿವೇಶನದಲ್ಲಿ ಇತ್ತೀಚೆಗೆ ಅಕ್ರಮವಾಗಿ ತಗಡಿನ ಶೆಡ್ ನಿರ್ಮಿಸಲಾಗಿದ್ದು, ಅಲ್ಲಿ ಫಸ್ಟ್ ಚಾಯ್ಸ್ ಶಾಪ್ ಹೆಸರಿನ ಅಂಗಡಿಯನ್ನು ಆರಂಭಿಸಲಾಗಿದೆ. ಈ ಅಂಗಡಿಯ ಉದ್ಘಾಟನಾ ಸಮಾರಂಭವೂ ನಡೆದಿದ್ದು, ಅಳವಡಿಸಲಾಗಿರುವ ಬ್ಯಾನರ್ಗಳನ್ನು ಗಮನಿಸಿದರೆ ವಾರ್ಡಿನ ಜನಪ್ರತಿನಿಧಿಗಳಾದ ನಗರ ಸೇವಕಿ ಹಾಗೂ ನಗರ ಸೇವಕರು ಮುಖ್ಯ ಅತಿಥಿಗಳಾಗಿ ಭಾಗವಹಿಸಿದ್ದರು ಎಂಬುದು ಕಂಡುಬರುತ್ತದೆ. ಈ ಬ್ಯಾನರ್ಗಳನ್ನು ಕೂಡ ಅಕ್ರಮವಾಗಿ ಅಳವಡಿಸಿರುವುದು ಕಂಡುಬರುತ್ತಿರುವುದರಿಂದ ಪನ್ವೇಲ್ ಮಹಾನಗರ ಪಾಲಿಕೆ ಆಯುಕ್ತರು ಮತ್ತು ಅಧಿಕಾರಿಗಳು ನಿದ್ದೆ ಮಾಡುತ್ತಿದ್ದಾರೆಯೇ ಅಥವಾ ನಿದ್ದೆ ಮಾಡುವ ನಾಟಕವಾಡುತ್ತಿದ್ದಾರೆಯೇ ಎಂಬ ಪ್ರಶ್ನೆ ಉದ್ಭವಿಸುತ್ತಿದೆ. ಅಕ್ರಮ ಕಟ್ಟಡಗಳನ್ನು ಉದ್ಘಾಟಿಸುವುದು ಈ ಹಿಂದೆಯೂ ಹಲವೆಡೆ ನಗರ ಸೇವಕರಿಗೆ ದುಬಾರಿಯಾಗಿ ಪರಿಣಮಿಸಿದ್ದು, ಇಂತಹ ಪ್ರಕರಣಗಳಲ್ಲಿ ನಗರ ಸೇವಕರು ಅನರ್ಹರಾದ ಅಥವಾ ಅಮಾನತುಗೊಂಡ ಘಟನೆಗಳು ನಡೆದಿವೆ. ಅಕ್ರಮ ನಿರ್ಮಾಣಗಳಿಗೆ ಕುಮ್ಮಕ್ಕು ನೀಡಿದ ಪ್ರಕರಣಗಳಲ್ಲಿ ನ್ಯಾಯಾಲಯ ಅಥವಾ ಆಡಳಿತವು ಕಠಿಣ ನಿಲುವು ತಳೆದು ನಗರ ಸೇವಕರ ಸ್ಥಾನವನ್ನು ರದ್ದುಪಡಿಸಿರುವ ಉದಾಹರಣೆಗಳಿವೆ. ಅಕ್ರಮ ನಿರ್ಮಾಣ ಸಾಬೀತಾದರೆ ಅಭ್ಯರ್ಥಿಗಳು ಅನರ್ಹತೆಯನ್ನು ಎದುರಿಸಬೇಕಾಗಬಹುದು ಎಂಬಂತಹ ಕಠಿಣ ನಿಯಮಗಳು ಈಗ ಜಾರಿಗೆ ಬಂದಿವೆ. ಹಾಗಾಗಿ ಅಕ್ರಮ ನಿರ್ಮಾಣಗಳಿಗೆ ಸಹಾಯ ಮಾಡುವ ಅಥವಾ ಉದ್ಘಾಟನೆ ಮಾಡುವ ಜನಪ್ರತಿನಿಧಿಗಳು ಇದೀಗ ಆಡಳಿತದ ರಾಡಾರ್ನಲ್ಲಿದ್ದಾರೆ. ಪನ್ವೇಲ್ ಮಹಾನಗರ ಪಾಲಿಕೆ ಆಯುಕ್ತರು, ನಗರ ಯೋಜನಾ ಇಲಾಖೆ, ವಾರ್ಡ್ ಸಮಿತಿ ಕಚೇರಿ ಮತ್ತು ಒತ್ತುವರಿ ಅತಿಕ್ರಮಣ ಇಲಾಖೆಗಳು ಈ ಬಗ್ಗೆ ನಿರ್ಲಕ್ಷ್ಯ ವಹಿಸುತ್ತಿವೆ. ಈ ಹಿಂದೆ ಇದೇ ನಿವೇಶನದಲ್ಲಿ ಅನ್ಯ ರಾಜ್ಯದ ಅಂದರೆ ಹೊರ ರಾಜ್ಯದ ಮಾವಿನ ಹಣ್ಣು ವ್ಯಾಪಾರಿಯೊಬ್ಬರು ಇಂತಹುದೇ ಅಕ್ರಮ ನಿರ್ಮಾಣ ಮಾಡಿದ್ದರು. ಆನಂತರ ಕೊಂಕಣ್ ಸಂಧ್ಯಾ ಪತ್ರಿಕೆಯ ವರದಿಯ ಏಟಿಗೆ ಎಚ್ಚೆತ್ತ ಮಹಾನಗರ ಪಾಲಿಕೆಯು ಕಾರ್ಯಾಚರಣೆ ನಡೆಸಿ ಆ ಕಟ್ಟಡವನ್ನು ನೆಲಸಮ ಮಾಡಿತ್ತು. ಆದರೆ ಈಗ ಮತ್ತೆ ಅದೇ ಜಾಗದಲ್ಲಿ ಯಾವುದೇ ಅನುಮತಿ ಇಲ್ಲದೆ ಸಗಟು ಅಂದರೆ ಹೋಲ್ಸೇಲ್ ಅಂಗಡಿಯ ಬೃಹತ್ ಶೆಡ್ ಅನ್ನು ನಿರ್ಮಿಸಲಾಗಿದೆ. ಹಾಗಾಗಿ ಸರ್ಕಾರದ ನಿಯಮಗಳ ಪ್ರಕಾರ ಮಹಾನಗರ ಪಾಲಿಕೆ ಆಯುಕ್ತ ಮಂಗೇಶ್ ಚಿತಳೆ ಅವರು ತಕ್ಷಣವೇ ಈ ಕಟ್ಟಡವನ್ನು ನೆಲಸಮಗೊಳಿಸಿ ಅಕ್ರಮ ನಿರ್ಮಾಣ ಮಾಡಿದವರ ವಿರುದ್ಧ ಮೊಕದ್ದಮೆ ಅಂದರೆ ಎಫ್ಐಆರ್ ದಾಖಲಿಸಬೇಕು ಮತ್ತು ಅಕ್ರಮ ಅಂಗಡಿಯನ್ನು ಉದ್ಘಾಟಿಸಿದ ನಗರ ಸೇವಕ, ನಗರ ಸೇವಕಿಯ ಮೇಲೆ ಆಡಳಿತವು ಕಾನೂನುಬದ್ಧ ಕ್ರಮ ಕೈಗೊಳ್ಳಬೇಕು ಎಂಬ ಒತ್ತಾಯ ಕೇಳಿಬರುತ್ತಿದೆ. ಈ ಕುರಿತು ವಾರ್ಡ್ ಸಮಿತಿ ಡಿ ಅಧಿಕಾರಿ ಸುಬೋಧ್ ಠಾಣೇಕರ್ ಅವರನ್ನು ಸಂಪರ್ಕಿಸಿದಾಗ ಇಂತಹ ಯಾವುದೇ ಉದ್ಘಾಟನೆಯ ಬಗ್ಗೆ ತನಗೆ ಯಾವುದೇ ಮಾಹಿತಿ ಇಲ್ಲ ಎಂದು ಅವರು ಸ್ಪಷ್ಟವಾಗಿ ಹೇಳಿದರು. ಈ ಬಗ್ಗೆ ಹೆಚ್ಚಿನ ಮಾಹಿತಿ ನೀಡುತ್ತಾ ಪನ್ವೇಲ್ ಪತ್ರಕರ್ತರ ಸಂಘದ ಅಧ್ಯಕ್ಷ ಕೇವಲ್ ಮಹಾಡಿಕ್ ಅವರು, ಮೂಲ ಮರಾಠಿ ಪಠ್ಯದಲ್ಲಿ ಈ ವಾಕ್ಯವು ಅಪೂರ್ಣವಾಗಿದೆ. पनवेलमध्ये भाजपची एक आधी सत्ता असेल, अनेक ठिकाणी विरोधी पक्षाने देखील यामध्ये पाहिजे तसं तुल्यबळ म्हणजे नगरसेवक त्यांचे देखील आलेले आहेत. कुठेतरी प्रशासनाचा कारभार आतापासून सुरू झालेला असताना महापौरांनी नितीनभाई पाटील आपले असतील त्यांनी महापौर पद स्वीकारल्यानंतर तात्काळ कळंबोलीमध्ये अतिक्रमणाची कारवाई केली. ही कारवाई स्तुत्य आहे. मात्र प्रभाग क्रमांक 19 मध्ये महानगरपालिकेच्या हद्दीतील विरूपाक्ष मंदिराच्या बाजूला जे मनीष मार्केट म्हणून एक त्या ठिकाणी इमारत आहे, त्या मनीष मार्केटच्या समोर मोकळ्या जागेवर एक मोठ्या प्रमाणामध्ये सेल फर्स्ट चॉईस असं काहीतरी त्या शॉपचं नाव आहे. त्या फर्स्ट चॉईस दुकानाचं ओपनिंग काल त्या ठिकाणच्या स्थानिक नगरसेविका असतील, स्थानिक नगरसेवक असतील यांच्या हस्ते झालं. मात्र या सेलच्या बाबतीमध्ये किंवा ही जी त्यांनी जे शेड उभारलेली आहे, भली मोठी शेड आहे, त्या भल्या मोठ्या शेडमध्ये त्यांनी एक स्वतःचा व्यवसाय सुरू केलेला आहे. फर्स्ट चॉईस दुकान या नावाने सेल त्या कमी किमतीमध्ये वस्तू मिळतील अशी त्यांनी जाहिरात केली. मात्र कोणत्याही प्रकारची पनवेल महानगरपालिकेची कोणतीही परवानगी न घेता, म्हणजे नगर रचनाची परवानगी असेल, बांधकाम विभागाची परवानगी असेल, या प्रकारची कोणतीही परवानगी, जसं फायर एनओसी असेल, वाहतूक विभागाची परवानगी, अशा प्रकारची कोणत्याही परवानगी न घेता त्यांनी त्या ठिकाणी शेड बांधली. म्हणजे हे बांधकाम आम्ही ज्या वेळेला अधिकाऱ्यांशी बोललो, जयराम पादुर्गे परवाना विभागाचे अधिकारी त्यांच्याशी देखील बोललो, ते म्हटलं अशी कुठल्याही प्रकारची परवानगी आमच्याकडे नाही आहे. त्यानंतर जे वार्ड प्रभाग क्रमांक ड समितीचे जे वॉर्ड ऑफिसर आहेत सुबोध ठाणेकर यांना देखील आमच्या प्रतिनिधींनी संपर्क केला की अशा प्रकारचं आज उद्घाटन होतं साहेब, आपल्याला त्याची कल्पना आहे का? तर ते म्हटलं असं कुठलं उद्घाटनाची आम्हाला कल्पना नाही आहे. पण शहरामध्ये अशा या सेलचे अनधिकृत बॅनर देखील लागलेले आपण छायाचित्र किंवा व्हिडिओच्या माध्यमातून बघितलेले आहेत. तर अशा प्रकारच्या अनधिकृत बांधकामांचं उद्घाटन जर स्थानिक नगरसेवक नगरसेविका करत असतील तर त्यांच्यावरती कुठेतरी प्रशासनाने
कारवाई करणं गरजेचं आहे. त्यांचं नगरसेवक पद देखील यामुळे धोक्यात येऊ शकतं. आपण आपल्या प्रभागामध्ये चाललेल्या अनधिकृत बांधकामच जर आपल्याला माहीत नसेल तर आपण नगरसेवक म्हणून काय काम करतो याचे आपण आत्मचिंतन करण्याची गरज आहे. नगरसेवक फक्त लावल्याने आपण नगरसेवक होत नाही, पण नगरसेवक म्हणून जे आपले कर्तव्य आहे, जनतेच्या बाजूने आपण लढा. अनधिकृत बांधकामं करणारे असतील, चोरीचे धंदे करणारे असतील, इतर काही धंदे करणारे यांच्यासाठी लढणाऱ्यासाठी आपण नगरसेवक बनवलेले नाही आहेत. तर माझी आपल्याला प्रशासनाला अशी विनंती आहे की सदरचं जे शेड आहे, जी सेल बांधलेला आहे त्यांनी, तर हा सेल तात्काळ जमीनदोस्त करावा. जसं महापौर नितीन पाटील यांनी कळंबोलीमध्ये ज्या प्रकारे तोडक कारवाई केली, त्याप्रमाणे त्यांच्याच कार्यकाळामध्ये पनवेल महानगरपालिकेच्या हद्दीत पनवेल महानगरपालिकेच्या लागूनच असलेला हा जो सेल आहे त्याच्यावर देखील तोडक कारवाई प्रशासनाने करावी. कायदा हा सर्वांना समान असतो. त्यांना कुठल्याही परवानगी नसतील तर त्यांनी परवानगी घेण्याच्या अगोदर शेड कशी काय टाकली? एखादं साधं गणपती मंडळ जेव्हा असतं, जेव्हा आपण गणेशोत्सव साजरा करताना गणपती मंडळाला एवढ्या कायद्याच्या कचाट्यामध्ये आपण फेऱ्यामध्ये अडकवता, ही परवानगी पाहिजे, ती परवानगी पाहिजे, तर मग एखादं दुकान जर चालू केलं असेल तिकडे फायर ब्रिगेड घुसू शकत नाही, तिकडे वाहतूक कोंडी होते, तिकडे कोणत्याही प्रकारची परवानगी. तर अशा याच्याकडे आयुक्त आपण गप्प का? आयुक्त आपल्याला याच्यावरती कारवाई करण्याचा अधिकार आहे, आपण ही कारवाई का करत नाही यात, असा सवाल या निमित्ताने उपस्थित होत आहे. तर लवकरात लवकर जर आपण कारवाई केली तर आम्ही शांततेच्या मार्गाने आपल्याला एक विनंती करतोय की लवकरात लवकर हे जे सेल आहे ते जमीनदोस्त करावं. अन्यथा पुढे उपोषणाचा मार्ग आमच्याकडे आहे, विविध आंदोलनाचा मार्ग आमच्याकडे आहे, तो आम्हाला नाईलाजास्ता अवलंबावा लागेल, त्याची आपण नोंद घ्यावी. ನಿಮ್ಮ ಪ್ರದೇಶದಲ್ಲಿ ಯಾವುದೇ ಘಟನೆ ನಡೆದಿದ್ದರೆ ಅಥವಾ ಯಾವುದೇ ಸಮಸ್ಯೆ ಇದ್ದರೆ ಮತ್ತು ಯಾವುದಾದರೂ ಸುದ್ದಿ ಇದ್ದರೆ ನಮ್ಮ ಈ ಮೊಬೈಲ್ ಸಂಖ್ಯೆಗೆ ಸಂಪರ್ಕಿಸಿ. ಸಂಪಾದಕರು ಶ್ರೀ ಸುರೇಶ್ ಮಂಗಳೂರ್ಕರ್, 9769229324.